आम जिहड़े बच्चे ने 20 साल का जिहड़ा उहदा फेस हुंदा है, 20 साल के बच्चे का ये फेस है जिहड़ा ये नैचुरल हुंदा है, कुदरती हुंदा है। तुसीं वेखो बच्चियां दे चमक हुंदी है, 20 साल तक एक ग्लो हुंदा है चेहरे दे उत्ते, एक नशा हुंदा है, एक बेफिक्री हुंदी है 20 साल की उम्र तक। 30 साल का साडा चेहरा किदां दा होवेगा, ये साडी जिंदगी तय करती है असी किस पासे जा रहे हाँ। ठीक है, ते 50 साल का साडा चेहरा जिहड़ा है ये असी आप तय करते हाँ भी किस तरह का होवेगा। साडे किदां दे फैसले सी 30 साल 40 50 वो चेहरा, उस चेहरे का खेड़ा, उस चेहरे दी मस्ती, उस चेहरे का नशा, उस चेहरे का नूर, उस चेहरे दी चमक, ओदी फील, ये असी डिसाइड करते हाँ। जिस तरह के कारनामे, जिस तरह का अंदर का टका, जिस तरह का अंदर का खेड़ा, उस तरह का चेहरे का ये डिसाइड असी करना किस तरह की जिंदगी जीवी है जां जी रहे हैं। तुसी वेखो करप्ट बंदे, झूठे बंदे, अख नाल अख नहीं मिलाउंदे, किते ना किते जदों गलती कीती हुंदी है बंदा चेहरा लुकाउंदा है। जेड़े चेहरे पढ़न वाले ने, जेड़े बंदे दे इंप्रैशन जेड़े हन वो भी पढ़न जानते हैं। ओदी अख हलानी, सज्जे वेखना खब्बे वेखना, अख घुमाउंदा किदां है, एक्शन किदां दे करदा है, वो पढ़ लेंदे ने। पढ़न वालियां ने पढ़ लेना। ते जिस तरह दियां करतूतां दे असी मालिक हुंदे आ, जिस तरह दे साडे कर्म हुंदे ने, उदां दी चेहरिਆਂ दे उत्ते रौनक हुंदी है। उस तरह का वडेपे दा खेड़ा हुंदा है, उस तरह की फील हुंदी है। जिन्नी अकल दे मालिक सी, जिन्ने क कर्म चंगे सी जां माड़े सी। हुण इत्थे करीमां दी गल नहीं है। तुसी फिर लवली ला लो, तुसी की हुंदियां किन्नियां हुंदियां मशहूरियां ऐडां किन्नियां हुंदियां, आ लाओ जी, आ लाओ जी, आ लाओ जी। असल च बंदा खिड़िया होया होवे, ओदे अंदर सच्चाई होवे, ओदी जिहड़ी रौनक है ओदे चेहरे दी वो वखरी रहेगी ही रहेगी। गलत काम करके तुसी अख चख नहीं पा सकते। तां करके साडी जिंदगी किस तरह दी लंघनी है, आबाद जां बर्बाद, ये साडे अपने हथ है, ये साडे अपने डिसीजन हन। ब्लेम गेम खेडनी बंद करिए। ते आपां बड़ी बारी विषय ते गल कीती है भी ब्लेम गेम जिहड़ा बंदा खेडदा है उहदी कदे तरक्की नहीं हो सकती। जिहड़ा बंदा ब्लेम गेम खेडदा है, फलाने करके मैं अगे नहीं जा सकिया, फलाने करके मेरा इदां होया, वो बंदा खैड़ा छुड़ा दिंदा है, ओहदे ते सिट के अपना तरक्की दा राह रोक लैंदा। जिद्दण ये कहांगे कि मेरे करके मैं इत्थे आ, अज जिथे मैं हाँ मैं अपने करके आ, इहदी जिम्मेवारी लो, इहदी जिम्मेवारी लो भी मैं जिथे हैगा अज मैं अपने करके इत्थे जिथे भी किते हैगा। बस जे असीं पिछे होए ते असीं वेखना भी मेरियां गलतियां की सी जिहड़ियां मैं ठीक करा। जदों बंदा ब्लेम गेम खेडदा फिर किसे ते सिट के
ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਪੜਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਲਾਣਾ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਸੁਪਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਸੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਚ ਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਲੋ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਕਾਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਜੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਈਏ ਸ਼ਬਦ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਪਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਵੀ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਝ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 10 ਲੀਟਰ, ਅਗਲਾ ਹੱਸੇਗਾ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਪਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਖਵਾ ਕੇ ਤਕੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਮੇਰਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ 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 ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੁਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਵੀ ਬੀਜੇਗਾ ਦਾਖਾਂ, ਬੀਜੇਗਾ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆ ਬੀਜ ਜੇ ਬੀਜੇਗਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੇ, ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ।